താങ്ക് യു ശ്രീ ബിനോയ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മന്ത്രിക്ക് രവീന്ദ്ര ചൗഹാൻജിക്ക് പോകാൻ അല്പം തിടുക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. केरले समाज डोंबिवली याचा विशेष प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन या अवसरात आपण मिनिस्टर रवींद्रनाथ चौहान यांना सत्कार करूया. ശ്രീ രവീന്ദ്ര ചൗഹാൻ അവർകളെ ഈ വേദിയിൽ ഒരു പൊന്നാട ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ PK അവർകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബൊക്കെ നൽകി ആദരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോമമധു KS. സമാജത്തിൻ്റെ മെമൻറ്റോ സമ്മാനിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ വർഗീസ് ഡാനിയൽ. മറ്റൊരു സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ. മെമൻറ്റോ സമ്മാനിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ശ്രീ വർഗീസ് ഡാനിയൽ. മറ്റൊരു സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ. Come on. आता मी श्री रवींद्र चौहान यांना जनतेला संबोधित करण्यासाठी विनंती करते. सब लोगों को विनंती करता हूं कि सब लोग हाथ उठाकर थोड़ा सा मेरे साथ में घोषणा दीजिए. बोलो भारत माता की. जरा हाथ उठाए, दिख नहीं रहे. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. आज के केरला समाजन के और मॉडल कॉलेज के इस फंक्शन में उपस्थित आदरणीय राधाकृष्ण नायर जी, आदरणीय वर्गीस दानियल जी, सम्मानीय राजशेखर जी, सम्मानीय सभी यहाँ पे उपस्थित सभी केरला समाजन के सभी ट्रस्टीज़ और IRB के तरफ से आए हुए डॉक्टर शिरगांवकर जी, सम्मानीय मेरे सामने बैठे हुए सभी मान्यवर और केरला समाजन के सभी लोग. मुझे यहाँ पर आने के बाद सर ने जैसा कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भी केरला समाजन का ही हूँ, तो थोड़ा सा ये बात सच है कि मेरे ज़्यादातर सभी लोग जो मुझे पहचानते हैं, सभी लोग बहुत सालों से इस शहर में, जब मैं यहाँ पर अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में काम करता हूँ, तो इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंदीदा अगर कोई संस्था है तो वो केरला समाजन संस्था है. और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हर उस वक्त जब हम केरला समाजन के साथ में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इनके सभी लोग जिस तरीके से प्रोजेक्ट के पास उनका देखने का तरीका होता है, वो बहुत लोगों के हित के लिए होता है, लोगों को हेल्प करने के लिए होता है. बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं कि जो काम करती है, लेकिन उनमें वो जो जिसे लोक हित जिसे कहते हैं वो बहुत कम होता है.
और मैं केरला समाजन के सभी लोगों को जिन जिन को पहचानता हूँ, इन सभी लोगों ने बहुत सालों से डोंबिवली शहर के अंदर एजुकेशन फील्ड के अंदर जो काम कर दिखाया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे याद है, महाराष्ट्र में हो या देश में कहीं पर भी कुछ भी कोई भी संकट आता है, कुछ भी होता है, कहीं दुष्काल होता है, तो वहाँ पर पहले मुझे याद है कि केरला समाजन मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर को पीएम फंड में हमें पैसे देने हैं। ऐसे कहने वाली अगर पहली कोई संस्था होती है तो वो केरला समाजन होती है। तो ये जो आपकी जो संस्था की धारणा है, ये जो उस वजह से इस संस्था और संस्था के हर उस काम में मैं उनके साथ में हर वक्त रहा हूँ, ये तो आप सभी को मालूम है। और आज मेरे हाथों में आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जब बताया तो मैं बार बार कहता हूँ कि केरला समाजन के आप सभी लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसका कारण ऐसा है कि मैंने बहुत बार आपके सभी लोगों को कहना चाहा है कि आप लोगों ने एक ऐसा भी सोचा था कि आपको सब लोगों को एक यूनिवर्सिटी बनानी है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपकी संस्था जो है पूरी कैपेबल है और आप उसके लिए आगे बढ़िए। ये तो आप बहुत छोटी चीज़ सोच रहे हो। मैं लास्ट जब गवर्नमेंट में था तब मुझे याद है कि मैंने पनवेल और जो पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर में 2 यूनिवर्सिटी विदाउट एनी कॉस्ट मैंने वो गवर्नमेंट में देवेंद्र जी के माध्यम से दी। एक DY पाटिल और छत्रपति शिवाजी महाराज करके जो यूनिवर्सिटी है वो दी। और तभी मुझे याद है कि ये सब करने के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे मालूम है कि आप लोग अच्छी तरह से ये कर सकते हो। अच्छी जगह ढूंढो, आप लोगों ने ढूंढी थी, क्या हो गया, आगे बढ़ते हो कि नहीं? जल्दी ढूंढो और जल्दी उसके लिए काम करना शुरू कर दो। फिर एक बार इस शहर के लिए यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हर वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए संस्था ने काम करना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति अगर ये काम करता है तो वो बिजनेस मॉडल करता है, लेकिन अगर एक संस्था ये काम करती है तो लोगों के हित के लिए होती है। इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। दूसरी बात कि आपको मालूम है कि अभी नया गवर्नमेंट जब से आया है तब से मैंने बहुत सारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। नर्सिंग का एक यूनिट जो है एम्स हॉस्पिटल को हमने किया है। तो आपने अगर ये आपके डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे जल्द से जल्द दोगे तो मैं आपको पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके अंदर जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। MIDC का जो प्लॉट है उसको हमको अगर कन्वर्जन करना है तो वो भी दीजिए, अभी पीछे मैं लगूंगा, क्योंकि काम ये ऐसा है कि हमें फास्ट करना चाहिए। पिछली बार ऐसा हुआ की ये सब काम 2-2.5 साल, शिरगावकर साहेब आम्ही फार अडचणीत आलो, 2.5 साल कुछ हम कर नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। और होता है कि जब हमारे पास खुद के जब अधिकार होते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। 8 महीने और मेरे पास है, 8 महीने हैं और 8 महीने में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है। फिर एक बार आप लोगों ने जो जो सोचा है, इस संस्था ने, केरला समाजन जो एजुकेशन फील्ड में सोच रही है, इस सभी के लिए आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा के नेतृत्व में हम सभी ये जो आपकी जो ड्रीम्स प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। फिर एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आज वीरेंद्र जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन लास्ट फंक्शन में हम लोग दोनों जन बारिश में भीगते थे। बारिश अभी जाएगी हम दो सोच रहे थे, लेकिन बारिश कुछ गई नहीं। और
मैं वहाँ पर भी फंक्शन में इसीलिए आया था कि वीरेंद्र जी का खड़े रहकर आप लोगों ने उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनको ताली बजा के, इसलिए कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो बिजनेस करते हैं, लेकिन जो उनकी धारणा कि जिस स्कूल में से मैं पढ़ा उस स्कूल के लिए मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना है, और उन्होंने ये सोच के, जब मुझे याद है कि उन्होंने तय कर लिया कि आपके बिल्डिंग के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने कह दिया कि जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। ये जो दानशूरगिरी होती है ना, ये सभी लोगों में नहीं होती। पैसे तो सब लोग कमाते हैं, पैसा कमाना बहुत इजी है, लेकिन इस तरीके से जिस स्कूल ने मुझे कुछ दिया उस स्कूल के लिए कुछ करना, ये कुछ इतना, ऐसे तो तुम बोल, अभी आपको मालूम है कि आपके पास 7,000 स्टूडेंट्स तो पढ़ते, साल में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 7,000 स्टूडेंट्स और इतने साल अपने से पढ़ के इतने बड़े हो गए होंगे, हर उस क्षेत्र के अंदर इतने लोग बड़े हो गए होंगे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसा सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वीरेंद्र जी को और उनके पूरे फैमिली को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया कि इन्होंने जो स्कूल के लिए ये किया है, इस स्कूल से आने वाले कल में बहुत सारे लोग तैयार होने वाले हैं और उसका पूरा श्रेय जो है वो उनको मिलेगा, आपको मिलेगा, उनको मिलेगा। तो इसलिए मैं इस शहर का आमदार होने के नाते, इस शहर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते और उनका एक कलीग होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों की तरफ से। फिर एक बार मुझे एक महासंस्कृति कार्यक्रम है ताल संग्राम करके जिमखाना में, वहाँ पर एक बड़े ऑफिसर आने वाले हैं, तो वहाँ पर मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी की दिलगिरी व्यक्त करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ और आप सभी केरला समाजियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ। सर, एक विनंती आहे की केरले समाजम डोंबिवलीचे मॅगझिन तुम्ही जरा इनॉग्रेट करा. ഡോംബിവില്ലി സമാജത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസിക വർത്തമാനം വേദിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവില്ലിയുടെ ത്രൈമാസികയായ വർത്തമാനം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട രവീന്ദ്ര ചവാൻജി പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ്. Now it's time to honor Advocate Sadashivan Nair, ex-chairman of Kerala Samajam Dombivli. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ അവர்களോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവില്ലിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സദാശിവൻ നായർ അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗങ്ങളിൽ. ജയശ്രീ മാഡത്തിന് നമ്മുടെ മോഡൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വീരേന്ദ്ര മയസ്കർ എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരുടെ കൂടെ സഹപാഠി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന ജയശ്രീ മാഡത്തിനെ ഇന്ന് കേരളീയ സമാജം ഇന്ന് വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജയശ്രീ മേനോൻ, ഡോക്ടർ ജയശ്രീ മേനോൻ. ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവരെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നതിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് ശ്രീ വർഗീസ് ഡാനിയൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിന് ശ്രീമതി കാന്ത നായർ GC മെമ്പർ, ബൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നതിന് ശ്രീമതി ശ്യാമള നായർ GC മെമ്പർ എന്നിവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite Dr. Jayashree Menon. I request Kanta Nair ma'am to honor her with a shawl. I request Shamla Nair ma'am to present her with a bouquet, and Chairman Verghese Daniel sir to present her with a memento. സ്റ്റേജ് ലിസ്റ്റ് കയ്യിലുള്ള
മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കണം. അവർ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വളരെ സമയം കുറവാണ്. ആ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവരൊന്ന് റെഡിയാക്കണം പ്ലീസ്. അടുത്തായി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത്. ശ്രീ കേശവ് ചിക്കോടി ആർക്കിടെക്ട്. श्री केशव चिक्कोडी आर्किटेक्ट. मी केशव चिक्कोडी आर्किटेक्ट यांना डायसमध्ये स्वागत करते. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിന് ശ്രീ മനോജ് കുമാർ വി ബി ട്രഷറർ. ബൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നത് അനീഷ് കോറോ ജി സി മെമ്പർ. മൊമെന്റോ സമ്മാനിക്കുന്നത് അനിൽ കുമാർ നായർ ജി സി മെമ്പർ. ശ്രീ കേശവ് ചിക്കോടി ആർക്കിടെക്ട്, ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഷോൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു. മനോജ് കുമാർ വി ബി ട്രഷറർ. ബൊക്കെ ബൈ അനീഷ് കോറോത്ത് ജി സി മെമ്പർ ആൻഡ് മൊമെന്റോ അനിൽ കുമാർ നായർ ജി സി മെമ്പർ. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ശ്രീ നാരായണൻ കുട്ടി, വിശ്വൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. He was a civil contractor. Shri Narayanan Kutti. I request internal auditor Shri Matai sir to felicitate him. Okay, sorry. He was an engineer, Narayanan Kutti, and I request internal auditor Shri Matai City to do the honor. Shri Vishnu Pillai, Administrator and Supervisor of Constructions. I request Girish Nair, GC member, to honor him. He is also an engineer, Shri Vishnu Pillai. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് നായർ ജി സി മെമ്പർ. Now I call upon Vishnu Nair, civil engineer. I request Jayarajan P, GC member, to honor him. ശ്രീ വിഷ്ണു നായർ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത് ജി സി മെമ്പർ ശ്രീ ജയരാജൻ പി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. അടുത്തതായി ശ്രീ സൈമൺ വർക്കി, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീ മുരളീധരൻ നായർ, ജി സി മെമ്പർ. Now I request Simon Workey, civil engineer. Okay. Ido. Okay. Sorry. I call upon Simon Workey, Vishwan Concrete and Technology civil contractor. I request Shri Murlidharan Nair to honor him. അതുപോലെ തന്നെ SSV ഇലക്ട്രിക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വൈഭവ് ചാൽക്കെ ആൻഡ് ജനക് സിംഗ് ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ്, മനോജ് പിള്ളെ, ഏഞ്ചൽ ടെക്നോ സോളർ എന്നിവർ അവരുടെ മറ്റ് തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അവരോടുള്ള ആദരവ് കൂടി അവരുടെ അഭാവത്തിലും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ ചന്ദ്രപ്രകാശ്, RS എയർ കണ്ടീഷനിങ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീ തമ്പാൻ നമ്പ്യാർ, ജി സി മെമ്പർ. I call upon Shri Chandra Prakash, RS Air Conditioning. I request Tamban Nambiar sir to honor him. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്ത MR ചക്രദേവ്, അദ്ദേഹവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അവരുടെ അഭാവത്തിലും അവരോടുള്ള ആദരവ് അറിയിക്കുകയാണ്. Now I call upon Shri Rajendran sir, Lab. I request President Radhakrishnan sir to honor him. നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. മെഡിക്കെയർ പാത്തോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തുന്നു. നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ
ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറി NABC എന്ന ഈ ബഹുമതി നേടിയ ഫസ്റ്റ് ലാബ് NABL എന്ന ഈ ബഹുമതി നേടിയ ഡോംബിവില്ലി താക്കൂർലി ദിവ ഏരിയയിലെ ഏക ലാബാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തെ KSD ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. Now I call upon Shri Somarajan sir, artist. I request Vice President to honor him. ശ്രീ സോമരാജൻ അവരുടെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ആ സരസ്വതി വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിൽ കേരളീയ സമാജം ആദരിക്കുന്നു. ശ്രീ സോമരാജൻ ആദരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സോമമധു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും. ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി കൂർക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമൈദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഡൽഹിയിലുള്ള അവരുടെ സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് പോയതായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണയുടെ സമയത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൊക്കെ പരിഭ്രാന്തനായ വീട്ടുകാരോട് പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി അറിയാതെ 2 വർഷത്തോളം ആ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞു നടക്കുകയും ഡോംബിവില്ലി സമാജത്തിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ ഡോംബിവില്ലി സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെയും വേദിയിൽ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് സമാജത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യ അംഗങ്ങളായ മത്തായി CT, ശ്രീ ജോൺ റോയ്, ശ്രീ MS മേനോൻ, ശ്രീ ജയൻ MB എന്നിവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I request Shri Matai sir, John Roy sir, MS Menon sir, Jayan MV sir for this wonderful social service. I request Chairman Verghese Daniel to honor them. ഈ 4 പേരെയും വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നതിന് കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവില്ലിയുടെ ആരാധ്യനായ ചെയർമാൻ ശ്രീ വർഗീസ് ഡാനിയൽ അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കം ടു സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. Now I call upon Kumari Ashwati Panikar. Ashwati Panikar is an ex-student of Model College, is learning Bharatnatyam under the guidance of Guru Shri Pavitra Bhatt and Srimati Aparna Shastri since past 17 years. She has performed and secured various prizes at various places like Dubai, Kerala, Mumbai and so on. This year, she got a fabulous opportunity to perform at Rajpath, New Delhi on Republic Day in front of our PM and France President and many other dignitaries. കുമാരി അശ്വതി പണിക്കർ അവരെ പോലെ തന്നെ കുമാരി രോഹിണി നായരും ഇതിന് അർഹയാണ്. പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. I request Vice Chairman to honor her. Okay. Now I call upon Arya to receive the honor. ആ സംഘത്തിൽ 3 പേർക്ക് Now I call upon Atira to receive the honor. ആതിര നായിക്. I request Tamban sir to honor her.
അന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ആതിര നായിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയും സമാജം ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. Now I call upon Kanta Nair and Shyama Nair for a wonderful service to the society at the time of Corona. I request Arts and Cultural Secretary Shri Suresh Babu Sir and Finance Secretary I request Sadishan Sir, Anyankunja Sir to felicitate her. ശ്രീമതി കാന്ത നായർ, ശ്രീമതി ശ്യാമ നായർ, നമ്മളേവരും കോവിഡ് സമയത്ത് ഏറെ ഭയപ്പാടോടെ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിന് സഹായങ്ങളുമായി സമാജത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയ ധൈര്യസമേതം ഇറങ്ങിയിരുന്ന കാന്ത നായർ, ശ്രീമതി ശ്യാമ നായർ എന്നിവരെ കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവിലി അവരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെ ആദരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീ സതീഷ് മേനോൻ അവർകളെയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 12, 2024 അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ പാറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ എന്ന ഈ ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന 4ാമത്തെ പാറ്റന്റാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. KSD അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. I call upon Sadish Menon sir. He has got a patent from Indian Patent Office on January 12, 2024 for the invention of new automobile engine. This is his 4th patent. I request Sri Rajagopalan K to do the honor. ഫെലിസിറ്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യയ്ക്ക് ഔപചാരികമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ട്രഷറർ ശ്രീ മനോജ് കുമാർ VP അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. I call upon Shri Manoj Kumar VP for a vote of thanks. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമാജം അംഗങ്ങളെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, ശ്രീമാൻ പ്രശാന്ത് സാൽഗാവ്കർ, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന രവീന്ദ്ര ചവാൻജിയെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ശ്രീ വീരേന്ദ്ര മൈസ്കർജി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ സൽഗാവ്കർ സാർ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കി തന്ന റെയിൽവേയോടുകൂടിയുള്ള കൃതജ്ഞത ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കിവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്ന റെഡ് ഐഡിയാസ് എന്ന ടീമിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഒരുക്കി തന്ന നായിഡു, നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി തന്ന ഉപേന്ദ്ര, നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തു തന്ന ഓറഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, മറ്റ് നമ്മളുടെ സമാജം വോളണ്ടിയേഴ്സ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായ സഹകരണവും ചെയ്തു വരുന്ന സമാജത്തിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയും സ്റ്റാഫ്, നമുക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റാൾ ഒരുക്കി തന്ന മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മളുടെ മുൻകാല സാരഥികൾ, എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മളുടെ എല്ലാ സമാജം അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മനോജി. ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ചെയർസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജ് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, ഇവിടെ നിന്ന് അതാത് ഏരിയകളിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് അതാത് ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നിവിടെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവരുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, 1-2 മൊമെൻറ്റോസ്, അതിൽ നമ്മൾ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ള മെമെൻറ്റോസാണ്. അത് ധൃതിയിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത വഴിക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വേദി വിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുമായി ഒന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചില വ്യക്തികൾക്ക് 1-2 വ്യക്തികളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. For those people who have received the memento, I request them to just check the name in the memento, as due to some issues the memento has been exchanged. Thank you. റെഡ് ഐഡിയാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടി തുടരുന്നു.
താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം അടിച്ചു പൊളിക്കാല്ലേ? റെഡിയാണോ? ഓക്കെ ആണോ? ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി പാട്ടുകൾ പാടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി നമുക്ക് പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പാട്ടുകൾ, കാരണം പുതിയ തലമുറ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈബില് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പാട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് പാട്ടുകൾ 10 മിനിറ്റ് മാത്രം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? റെഡിയാണോ? ഇതെന്താ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാത്ത? ഓക്കെ ആണോ? നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിലും എല്ലാ പാട്ടുകളും കോർത്തിനിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉള്ള സമയം എന്തായാലും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിതാ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ, വളരെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മാത്രം, മലയാളികൾക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പിടി പാട്ടുകൾ, കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മാത്രം. കാരണം നമുക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേ കടന്നുപോയ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുള്ള നാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പാട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് ഡൈസ് ഇവന്റ്സിന്റെ ഈ ഒരു സംഗീത വേദിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രിയ പാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ. ഹലോ 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 ശുകില ചൂടി. സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സമയം തീരുന്നതിന് 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കഷ്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം മെലഡീസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജനറേഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം ചേച്ചി നമ്മള് വരുന്ന ബാക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു പുതുതലമുറയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു പാട്ട് കൂടെ പാടി തരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഹലോ വോക്കൽ കൂട്ടച്ചേട്ടാ, വോക്കൽ കുറഞ്ഞ സംശയം ഈ മോണിറ്റർ ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ മോണിറ്റർ വോക്കൽ. ചേച്ചി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചേട്ടന്മാരെല്ലാരും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പഴയ പാട്ടുകള് പാടി തരാന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക എല്ലാവരും. എത്ര പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? പഴയ പാട്ടുകൾ മലയാളികൾ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? എത്ര പേര്? പുതുതലമുറയാണ് കൂടുതലും പാട്ടുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുമില്ലേ? എത്ര പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളോ? ഇനിയുമില്ലേ? പഴയ പാട്ടുകൾ, പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പിടി പാട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്ന ഒരുപാട് പ്രിയ കലാകാരന്മാരുണ്ടല്ലേ. ഒക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക എന്തായാലും ഓണാക്കിയിട്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പുതിയ തലമുറ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും പൊക്കി പിടിക്കുക, താഴ്ത്തരുത്. അപ്പൊ പാട്ടുകളാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ചേച്ചി, പൊക്കി പിടിക്കുക എല്ലാവരും. ഹലോ 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 മതി, നമുക്കിനി പാടാം. പൊക്കി പിടിച്ചോളൂ വേണ്ടവർക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും പൊക്കി പിടിക്കുക, അതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക. പഴയ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ ഞൊടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ 24 ടൈം വാട്സപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ. ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക എത്ര പണിയുണ്ടോ? ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക എല്ലാവരും. സ്നേഹം കൊണ്ട് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന ഈ ഒരു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ് ആണേ. വേണ്ടി
സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു നിനക്കുറങ്ങിടുവാൻ പുഷ്പത്തിൻ തൽപ്പമൊന്ന് ഞാൻ വിരിക്കാം ഒരു പുഷ്പം മാത്രമേ പൂകുലയിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചിരിയിൽ മൂളാൻ രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം കുളിർ കാറ്റിലില ചാത്തുലഞ്ഞ നേരം ഇറ്റിറ്റു വീഴും നീർത്തുള്ളിതൻ സംഗീതം ഹൃതന്ത്രികളിൽ പടന്ന നേരം കാതരയായൊരു പക്ഷിയും ജാലക വാതിലിൽ ചാരെ ചിലച്ച നേരം വാതിലിൽ ചാരെ ചിലച്ച നേരം ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി ഒഴുകി വന്നെത്തുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ മധുരം വിളമ്പുന്ന യാമം ഒഴുകി
याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिलेगी कैसे वाला टूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये दफा याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा भूले का दिल जिस दिन तुम है वो दिन जिंदगी का दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। വെയിലറിയാതെ മഴയറിയാതെ വർഷങ്ങൾ പോകുവതറിയാതെ, വെയിലറിയാതെ മഴയറിയാതെ വർഷങ്ങൾ പോകുവതറിയാതെ, ദേവദാരുവിൻ തണലിലുറങ്ങും താപസകന്യകളേ, ദേവദാരുവിൻ തണലിലുറങ്ങും താപസകന്യകളേ, സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി സ്വപ്നം കാണുവതാരേ, പ്രേമ പൂജ പുഷ്പവുമായി തേടുവതാരേ, തേടുവതാരേ ആരേ. ഒരു പൊന്മാനിനെ തേടി നാം പാഞ്ഞു, കാതരമോഹങ്ങൾ കണ്ണീരിൽ മാഞ്ഞു, മഴവില്ലിൻ മണിമേടം ഒരു കാറ്റിൽ വീണു, മണ്ണിലെ കളിവീടും മാഞ്ഞുവോ, ഇന്നതും മധുരമനോർമയായി വിണ്ണിലെ കളിവീടും മാഞ്ഞുവോ, ഇന്നതും മധുരമനോർമയായി മരുഭൂവിലുണ്ടോ മധുമാസ തീർത്ഥം, അല്ലിമലർക്കാവിൽ പൂരം കാണാൻ അന്നു നമ്മൾ പോയി രാവിൽ നിലാവിൽ. പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ കരിമീൻ കണ്ണാളേ കണ്ണാളേ, പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ കരിമീൻ കണ്ണാളേ കണ്ണാളേ, കണ്ണി താമരപ്പൂമോളേ, കണ്ണി താമരപ്പൂമോളേ,
താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്തായാലും പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് പാടിയതാണ്. പഴയ തലമുറയ്ക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇനി എന്തായാലും അടിപൊളി പാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ആരും മാറി നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും റാറാ റാക്കമ്മ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലേക്ക് ഇതാ പ്രിയ പാട്ടുകാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടുമുന്നായിട്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സ് ടീമൊക്കെ ഇവിടെ. യൂത്ത് വിംഗ്, യൂത്ത് വിംഗ്, ഓടി വാ. എൻ്റെ തൊണ്ട കംപ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിന് മുമ്പ് ഓടി വരും. ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും? ഏകദേശം എത്ര പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും? എത്ര വേണാച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10:30 ഇവിടെ അടയ്ക്കണ്ടേ? കട പൂട്ടേണ്ട സമയമാവും 10:30 ആവുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചാലോ? യൂത്ത് വിംഗും ഓൾഡ് വിംഗും തമ്മിൽ യൂത്ത് വിംഗും ഓൾഡ് വിംഗും തമ്മിൽ യൂത്ത് വിംഗ് എന്ന് പറയരുത്, എല്ലാരും യൂത്ത് ആണെന്ന്. ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അല്ലേ? ഓ, ഇത്രയും നേരം കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം. ഹലോ 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 എവ്രിവൺസ് യങ് അല്ലേ? ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ അല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അത് പറയുക. വെരി ട്രൂ. ഞാൻ അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് പാട്ടുകളൊന്നും ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഒരാളും ഇരിക്കരുതേ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വയ്യാത്തവർ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വയ്യാത്തവർ. ഒരു സെക്കൻഡ്. പിറകിൽ കുറെ ചേച്ചിമാര് നേരത്തെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ബാക്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. ആഗ്രഹമുള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരൂ. ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് മൊമെന്റ് ടു കം അപ്പ്. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ആർക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് എവ്രിവൺ ടു കം ദേ ഇവിടെ. ചേട്ടന്മാര്, ചേച്ചിമാര്, കുട്ടികള്, യുവമിഥുനങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ്. मैं तो कल की सुबह कि तेरा हुआ तेरा शिका हूँ नहीं कोई निकम्मा बाजू बदली कमर नीचे सबकी नजर तेरे लड़के चढ़ के बोले रे चम्मा चम्मा कसम का तुझे सुखा रकमा रा रा रकमा रा रा रकमा ये कसका ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എല്ലാവർക്കും यूं ना अगर मैं हूँ बिल्ला
अगर सारे जंगल में हो सिंगल मेरे हुक्मा तेरा होगा आशिगर मैं हूँ बनता हूँ तुझसे ना चल पाएगा गोरी तेरा ड्रामा तू चलो मत तुझे सुखा रकमा रा रा रकमा रा रा एका सका एका सका एका सका एका सका एका सका Thank you.